Alors maintenant, vous êtes combien? Vous êtes 22 personnes, voilà. C'est la moitié. Alors, et les autres 20 étudiants, ils sont encore en retard. Alors maintenant, nous pouvons commencer. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vous demande de tirer votre manuel et puis nous commençons à travailler sur l'unité 1. Alors, prenez votre livre. Tiens, il y a une barre. À la page vite, hein, à la page vite ដូចអ្នកនរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយមុនមិញហ្នឹងខ្ញុំបាន transmettre ព័ត៌មានមួយអំពីការប្រើប្រាស់សៀវភៅអនឡាញអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូគាត់បានរៀបចំឲ្យយើងហើយស្រេចអញ្ចឹងយើងមិនមានជាសៀវភៅអីចរាចរណ៍ផ្ញើជូនទៅដូចឆ្នាំកន្លងទៅទេអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់សៀវភៅអេឡិចត្រូនិកតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download télécharger ហើយប្រើជាមួយ smartphone យើងឬក៏កុំព្យូទ័រឬក៏អាច imprimer ជាសៀវភៅក៏បានដែរប៉ុន្តែ soft ជាទម្រង់ format PDF គឺគាត់បានផ្សាយទៅហើយណាបានឃើញបងប្អូនជឿបាន transfer ទៅហើយ Oui, merci. Ah, monsieur. អញ្ចឹងយើងរៀនទំនើបកម្មណាយើងចាប់ផ្ដើមហើយតិចទៀតសៀវភៅយើងទុកម្ដងសិនណាប៉ុន្តែនេះជឿដូច4ម៉ោងជាប់គ្នាណាកុំព្យូទ័រចង់ឆេះហើយទាំងអស់នេះអត់អីទេណាតាំងមកមិនដល់កន្លះម៉ោងខ្ញុំ Oui, monsieur. Nhóm tăng phật monsieur. ហ្នឹងហើយយើងតាំងមក7ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រមួយហ្នឹងមិនដឹងអត់លត់ជាប្រហែលដងវាក្តៅវាពេកខ្ញុំតាំងមក11កន្លះមកមក11មកដល់ឥឡូវអត់ទាន់បាននេះណាអញ្ចឹងជីវិតអ្នកសិក្សាជីវិតអ្នកធ្វើការគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអូខេយើងនិយាយលេងតិចចឹងណាអូខេតើយើងចាប់ផ្ដើមAlors, ouvrez votre livre à la page vite. Nous travaillons sur l'unité 1 du manuel. Notre leçon aujourd'hui, c'est racontons. Racontons notre enfance. Voilà. Alors, racontons notre enfant. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez, il y a deux termes importants, je pense. Il y a le racontons. Racontons et enfance. Voilà. Racontons vient de quel verbe? Raconter. Voilà, très bien. Alors, vous connaissez ce verbe du premier groupe, raconter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire raconter? Quel est le synonyme du verbe raconter? Alors, le synonyme de raconter, c'est quoi? Informer. Non? Oui? C'est quel verbe? Informer. Informer. Informer, c'est donner des informations. Non, raconter, c'est comme le verbe parler, hein? Dire. Hein? Raconter, parler, dire. Alors, c'est plus simple. Et enfance, c'est quoi enfance? Alors, adolescent. Non, c'est différent. Avant d'être adolescent, il faut passer la vie d'enfance. Mon Dieu, moi dans l'adolescent, chọt một. Mon pe dương mà đó là chỉ vật chi adolescent dương thử cho lon cắt enfance.
Alors, enfant, ça veut dire vous, vous êtes petit, hein? Vous êtes petit. Minorité chứ. Ouais. Vous Minorité. êtes petit, vous êtes enfant, d'accord? Ouais. C'est être enfant. Ouais. Chẳng chi cụ mà vous avez à l'âge hein, à l'âge de l'âge de 5 ans, de 8 ans à 9 ans, de 10 ans, etc. Hein? Ça, c'est la vie d'enfance. D'accord? C'est la vie d'enfance. Ouais. Pour moi, quand j'étais petit, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, ce qu'on appelle le souvenir d'enfance. Vous connaissez ou pas le souvenir d'enfance? អនុស្សាវរីយ៍ពីគុំ En Khmer, c'est ça. Hein,អនុស្សាវរីយ៍កាលនៅក្មេងឬក៏កាលពីកុមារភាព Voilà. Quel est votre souvenir d'enfance? Vous pouvez me raconter? Alors moi, je commence. កាលពីនៅក្មេងទស្សវត្ស8ជាងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍មួយគឺ moi je parle en Khmer គឺខ្ញុំធ្លាប់ទៅឃ្វាលគោណានៅស្រុកស្រែចកាឃ្វាលគោណាដាក់បាយម្ដាយខ្ញុំធ្វើស្មុកមួយដាក់បាយទៅមានត្រីចៀនមានស្អីចឹងណាដាក់បាយទៅឃ្វាលគោនេះឆ្ងាយឆ្ងាយទេហើយជីកគោហែលទឹកឆ្លងទឹកស្ទឹងទៅត្រើយម្ខាងវាមានស្មៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ5 6នាក់អញ្ចឹងទៅតែហើយទុយហ្នឹងជីលើកខ្នងគោហ្នឹងហើយជួនកាលតោងគោលបោតអញ្ចឹងទៅប៊ីបាត់បង់ជីវិតដោយសារវាទឹកហូរប៊ីនាំទៅណាទៅនេះតែចេះហែលទឹកគាត់ថាយើងនៅក្មេងមានពេលខ្លះយើងពិបាកហែលឆ្លងកាត់កម្លាំងទឹកហូរដែរណាហើយទៅត្រើយម្ខាងប្រឡែងគោទៅណាទៅនៅកណ្ដាលស្ទឹងហើយនាំគ្នាលេងទោលតោះនេះតែលេងទោលទេឡងជើអត់ស្គាល់តូលលេងទោលហ្នឹងលេងទោលហ្នឹងយើងមានគ្រាប់ថ្នោតណាពីមុនមានអីមានគ្រាប់ថ្នោតថ្នោតទុំយើងយកគ្រាប់វាមកដោះវាដល់លង 3-4 គ្រាប់ចឹងទៅហើយម្នាក់គេមានដំបងមួយដំបងហ្នឹងគេដើរកាប់មែកស្នាយឬកាប់អីទៅហើយគេធ្វើជាតិគេពុតជាដំបងណាហើយគេវាយអាហ្នឹងដូចយើងលេងបាល់ទាត់ដូចលេងហុកគីចឹងបដាហ្នឹងវាយដល់កូនហ្គោលវាយបញ្ចូលទៅហើយបើសិនជាយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នទេត្រូវមកគ្រាប់ហ្នឹងអាចបែកក្បាលហើយធ្លាប់លេងច្រើនទៀតតែខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយលេងគេហៅវាយហឹងដែលលេងវាយហឹងហ៎បែកហ្នឹងគ្រូវាយហឹងហ្នឹងយើងមានកណាត់ស្អីមួយយើងដំយើងគោះទៅវាយទៅលើពីណាបានឆ្ងាយអញ្ចឹងណានឹងបានឈ្នះគេដូចកីឡានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងបោះលេងវាគេលបែងហ្គេមសម័យទំនើបយើងសម័យបុរាណលេងគប់វងលេងឈូសលុយឯហ្នឹងសិនអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំពីក្មេងៗទស្សវត្ស8ជាងចេញពីប៉ុលពតមកខ្ញុំកើតមិនតាន់ប៉ុលពតទេប៉ុន្តែខ្ញុំកើត8ស្ដើងក្បែរប៉ុលពតណាអូខេនេះជាce sont mes souvenirs d'enfant. Lorsque j'étais petit, je me souviens de la vie d'enfance. Je m'occupais des vaches, des veaux dans une rivière et je passais la rivière avec mes amis hein, par le courant d'eau. Et on avait joué des jeux traditionnels khmer, c'est ce qu'on appelle les jeux traditionnels khmer. Mais ce sont les jeux pour les enfants. Parce que à l'époque j'étais enfant hein. J'ai 10 ans, j'ai 11 ans ក្មេងៗអាយុ10ឆ្នាំ11 19ឆ្នាំអីហ្នឹងក្មេងៗតែជីកគោជីអីទៅឃ្វាលគោវាអីទៅ
Bon, merci beaucoup. Et vous, vous racontez votre enfance. Quel est votre souvenir d'enfance? Somme souvenir d'enfance. Soit vous pouvez parler en khmer ou en français, hein, quand vous voulez. Ça va, tout le monde, hein? Vous racontez votre souvenir d'enfance. Vous pouvez parler en khmer ou en français, hein, quand vous voulez. Allez, Rotha. ច្រឡំវាមិនជាមក souvenir d'enfant marcher à l'école tous les jours avec mes amis. Ouais. Vous êtes allé à l'école tous les jours avec tous les amis. Ouais. ចឹងយើង ធ្វើដំណើរទៅរៀនជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងជាក្រុមខ្ញុំមកធ្លាប់ដែរមានកង់ជិះឯដើរទៅជាក្រុមហ្នឹងជាពួកដើរតាមភ្លឺស្រែខាងកើតភូមិបង merci ជួនកាលមុនទៅដល់សាលារៀនឡើងបេះស្វាយសិនហ្នឹងហើយ ធ្លាប់តែអង្គុយអានភ្លើងmonsieurមុនទៅដល់សាលាអង្គុយអានភ្លើង voilà c'est ça ជួនកាលងារពេកអានភ្លើងនេះ Ok, merci beaucoup. Donc, si vous n'avez aucun souvenir d'enfance, allez voir une vidéo, hein, qui raconte du souvenir d'enfance d'un garçon qui s'appelle Charles. Charles, il a bien vécu en Asie et même en Europe. Il va présenter ses souvenirs d'enfance dans une vidéo de 2 minutes. Mais avant de regarder la vidéo, je vous demande d'observer la photo juste à côté. Smartphone. Alors, sur le téléphone, sur le smartphone, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous voyez sur le smartphone? Je vois un homme. Un jeune homme, un adolescent, un ado. Ouais, vous voyez un ado. La carte de France. Avec la carte de France, très bien. La carte de France, très bien. La carte de France. Quoi d'autre? Ah, c'est tout. La photo. Et les photos, voilà. La photo, très bien. Et avec un chiffre 2000. Avec un chiffre 2000. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2000? Peut-être en langue 2000. Voilà. Ça, c'est la photo de Charles. Ouais. Mais Charles, il fait une vidéo pour présenter, pour parler, pour raconter son enfant, sa vie d'enfance à l'étranger, peut-être dans les différents pays. C'est pas la France, c'est même en France. Donc, alors, est-ce que vous savez quelqu'un qui fait des vidéos et puis il le poste dans le réseau social? Quel est son métier? Bon. Madame Monsieur. Oui. ទាំងអស់នេះចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូតាម YouTube ទេចូលចិត្តមើលទេ Oui monsieur. Oui monsieur. ហើយមានដឹងថាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើវីដេអូតាម YouTube នោះគេហៅអីទេ
YouTuber. YouTuber, voilà, très bien, YouTuber. C'est un nouveau mot, YouTuber. Hein. Alors, YouTuber, c'est une personne. C'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube. YouTuber អ្នកដែលចូលចិត្តផលិតវីដេអូផ្សេងណាអ្នកខ្លះទៅធ្វើវីដេអូមានប្រយោជន៍ទៅអ្នកខ្លះធ្វើវីដេអូកំ pl ែងទៅអ្នកខ្លះធ្វើវីដេអូបំពល់សង្គមចឹងទៅ Et puis les posts sur le réseau social គេ post នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ចឹងទៅអ្នកខ្លះគេអាចរកផលប្រយោជន៍បានពី YouTube ណាកាន់ពីមុនចឹងទៅគេអាចរកលុយឲ្យបានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារណាហើយខ្ញុំឃើញទៅកម្ពុជាយើងកាន់មុនយុវជននេះក៏សកម្មដែររឿង YouTuber ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារ YouTube គាត់បិទការរកស៊ីនៅទីកម្ពុជាទៅក៏មិនសូវទៅណាគេប្រើ YouTube ទៅគោលដៅផ្សេងអីចឹងទៅបាទហើយគោលដៅនៃការផលិតវីដេអូហ្នឹងមានច្រើនអ្នកខ្លះទៅគាត់ចង់បង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាអីមួយរឿងកំ pl ែងបញ្ហាបរិស្ថានឬស្អីទៅវាមានច្រើនណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះវាមានទាំងល្អមានទាំងអាក្រក់បាទ Mais le problème c'est que vous utilisiez le YouTube pour provoquer des problèmes à la société ដែលបញ្ហាគឺយើងប្រើប្រាស់ YouTube ឬក៏ Facebook ខុសគោលដៅអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះទៅប្រើដើម្បីស្អីអញ្ចឹងទៅណានៅអញ្ចឹងទៅនាំចលាចលសង្គមអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាស៊ីដបងយ៉ាក់អញ្ចឹងទៅណានាំគ្នាវេលុយវេអីទៅហើយដល់ហើយចាប់ដើមមានរឿងមានរាវស្អីអញ្ចឹងទៅណាមានច្រើនណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅណា Voilà, très bien. ចឹងវាវិលមកទាំងអស់គ្នាណាយូរចង់លេងបើកមើលទៅគាត់មើលព័ត៌មានមើលអីសប្បាយវាទៅវាឃើញតែរឿងតារាវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានបាតុភិបផ្សេងឈានទៅដល់ការបិទប្លុកaccount ខ្លះនៅលើ YouTube កាន់មុនមិនទេចង់ប្រើប្រាស់ធ្វើអីធ្វើទៅឥឡូវបានទេយើងប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅគឺ Facebook គេ block យើងអូតូម៉ាទិកតែម្ដងណាដូចខ្ញុំអីគេបិទឡើង3ថ្ងៃហើយមិនបិទតែម្ដងបិទ2ដងខុសគោលការណ៍របស់គេជួនកាលទៅនៅក្នុងឆាតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាមានចេញឈាមអីខ្ញុំថតរូបដើម្បីដាក់នៅក្នុងក្រុមខ្ញុំមានបង្កើតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងវាចាប់យើងវាស្ដីឲ្យយើងថាយើងនឹងបង្ហោះរូបហាមឃាត់រូបខុសច្បាប់អីចឹងណាខុសនឹងគោលការណ៍ community អីគេចឹងទៅក៏គេ block យើងទៅមានដែរចឹងមានអ្នកមានជួបរឿងចឹងទៅ Non, monsieur. អត់ជួបទេកុំជួបអីចឹងជួបកាលខ្ញុំថតរូបកូនក្មួយខ្ញុំអីចឹងទៅជួនកាលវាដោះអាវជួនកាលវាមុជទឹកមួយអីចឹងណាថតរូបវីដេអូលេងចឹងទៅបង្ហោះនៅក្នុងនៅក្នុង private message ណាដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមើលអីចឹងទៅវាទៅជាថាយើងជួញដូរក្មេងវាទៅថាយើងនឹងបង្ហោះរូបកុមារដែលមិនល្អវាស្ដីយើងចឹងវាបិទយើងតែម្ដងហើយខ្ញុំទៅឥឡូវនឹងដែរទេខ្ញុំអត់ដឹងសោះខ្ញុំ remove កម្មវិធីចង់100ដងទេណាចេះឆ្ងល់ចុះវាកើតអីវាចេះចុងក្រោយទៅគេផ្ញើសារមកថាខុសច្បាប់គោលការណ៍គេសួរមិត្តភក្តិទៅថាអូចឹងដែរចឹងយើងលេងនឹងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចជួនកាលយើងខុសដោយមិនដឹងខ្លួនអូខេចឹងច្បាប់គេហៅថាច្បាប់ព័ត៌មានវិទ្យាឥឡូវគឺថាគេបន្តឹងណានៅតាមក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដូចជា Facebook ដូចជា Twitter ដូចជាអីចឹងទៅណាចឹងមិនជឿឆ្លងកាត់ហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នតិចណាយើងធ្លាប់លេងរាល់ថ្ងៃទៅដល់ពេលគេ block យើង3ថ្ងៃចឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះខ្ញុំអត់ញៀនទេខ្ញុំអត់ញៀនទេ Facebook
ឬក៏បណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងណាគាត់ថាអត់បានណា Oui, គេ monsieur. និយាយលេងណាហ្នឹងហើយអត់ញៀនទេគាត់ថាអត់បានពិបាកនៅក្នុងខ្លួនណាអត់ញៀនទេខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃហើយចេះថាខ្ញុំញៀនហ្នឹងគេនិយាយលេងណាពីណាថាខ្ញុំញៀន Facebook ខ្ញុំគ្រាន់តែមើលរាល់ថ្ងៃ អត់ថាយើងទៅមកទៀតខ្ញុំនិយាយលេងបើងុយដេកតែ avant de commencer à regarder la vidéo monsieur សូមឲ្យគ្នាយើងអានសំណួរហើយនឹងខ្លឹមសារគេឡើងនឹងតិចតោះឥឡូវ qui veut lire មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទេ racontons notre enfance C'est moi, monsieur. ouais allez-y Anh raconte notre enfant. Salah est youtubeur. Il fait une vidéo pour raconter son enfant à l'étranger. Ça grandit ailleurs. Anh regardez la vidéo en souvenir. A. Qui est Salah? B. Dans quel pays il a vécu pendant son enfance? A. Allemagne. B. Vietnam. C. Mexique. D. Philippines. E. Cambodge. F. Tunisie. C. Quel est son lieu préféré à Nord? D. En quelle année le temple a été créé? E. Salavi ou aujourd'hui? Merci, monsieur. Bon, merci beaucoup de votre lecture. C'est très bien. Alors, moi je répète, Charles. Alors, qui est Charles? Charles, il est youtubeur. Il fait une vidéo pour raconter son enfance à l'étranger. Alors, vous allez voir la vidéo, mais avant de commencer à regarder la vidéo, je répète toutes les questions et puis nous allons répondre à ces questions tous ensemble. Alors, qui est Charles? Dans quel pays il a vécu pendant son enfance? Alors, vous avez des réponses. L'Allemagne, Vietnam, Mexique, Philippines, Cambodge. Ah, bien Cambodge, Tunisie. C'est quel est son lieu préféré à Hanoï? Ouais, Hanoï. D. En quelle année le temple a été créé? E. Charles vit où aujourd'hui? Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez Hanoï? Oui. Chăm bài stop của Dương đăng này nè, bọn phụ ôn Dương. Alors, donc, vous allez voir, vous allez regarder une vidéo, d'accord? La vidéo nó sẽ ban phone ở trong Chrome Dương nữa. No, monsieur. No. Attendez, excusez-moi. Chăm sửa tí nhé. Alors, I3. Voilà, c'est parti. J'ai déjà envoyé la vidéo dans le groupe Telegram. Ok. Alors, je vais changer l'écran. Up, stop presenting. D'accord, c'est ici. Alors. Tout le monde, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez? Oui, monsieur. Très bien. Allez, c'est parti. 1, 2, 3.
Vous êtes nombreux à me demander chaque semaine de vous parler de mon enfance. Pour fêter mes 10 000 followers, vous avez bien entendu, 10 000, j'ai décidé de vous faire plaisir. Je suis né en France en l'an 2000. La classe, l'an 2000. Peu de temps après ma naissance, mon père a dit à ma mère, prépare tes bagages, on part à Hanoï. Pour les vacances, a demandé ma mère. Non, on va vivre là-bas. Un mois plus tard, on a dit au revoir à tout le monde et on est parti. Enfin, je vous raconte ça, mais je n'ai aucun souvenir. C'est ma mère qui m'a raconté l'histoire. J'ai donc passé toute mon enfance là-bas. Au fait, Hanoï, c'est au Vietnam. J'ai plein de souvenirs de cette époque. Pendant les vacances, nous avions l'habitude de voyager dans les pays voisins. Le Cambodge, la Thaïlande, la Chine. Le rêve. Je me souviens aussi des dîners avec mes parents et leurs amis dans les petits restaurants de quartier. Mais mon meilleur souvenir, c'est le temple de la littérature. Ah, je vous entends déjà, la littérature, l'intello, pas du tout. C'est un lieu magique, unique. Il date de 1070 et il est dédié à Confucius. Confucius, je vous parlerai de lui une autre fois. Il y a des jardins extraordinaires, avec beaucoup de fleurs et d'arbres. Au centre, il y a un lac. Les bâtiments traditionnels imposent le respect. Oui, c'est moi, Charles, qui dit ça. Et il y a toutes ces statues de tortues, de dragons. On peut rester là-bas des heures. C'est un autre monde. Bon, après le Vietnam, nous sommes partis vivre 1 an au Mexique, puis 2 ans en Tunisie, et nous sommes rentrés à Lyon. Mais j'ai assez parlé. Je vous raconterai une autre fois le Mexique et la Tunisie. On se voit pour une prochaine vidéo. Ça va tout le monde? Là, c'est la vidéo faite par Charles. Alors, Charles, lui, il est youtubeur, hein, et il a raconté de son enfance à l'étranger. Hein. ចឹងគាត់បានដើរទៅរស់នៅច្រើនប្រទេសជាពិសេសនៅអាស៊ីយើងហ្នឹងen Asie en Moyen-Orient et finalement il est rentré en Europe. D'accord? Alors, Charles, ça va tout le monde? Ça va pour la première fois? Je crois que vous pouvez répondre à certaines questions. Alors, on passe à la première question. Qui est Charles? Alors, qui est Charles? Qui peut répondre à la question? Qui est Charles? Pardon? Charles est YouTuber. Charles est YouTuber. Voilà, très bien. Très bien. C'est une bonne réponse. Charles, il est YouTuber. Très bien. B. Dans quel pays il a vécu pendant son enfance? Alors, quel pays vous entendez? Hein? Vietnam. Nam, Campuchia. Alors, on va vérifier tous ensemble. Allemagne, oui ou non? Non. Non. Vietnam, oui ou non? Oui. 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 Vietnam, oui. Mexique. Vietnam, oui. Vous entendez Mexique, Vietnam, Philippines? Non. Non. Cambodge? Oui. Non. Cambodge? Non. Cambodge, ce n'est pas le pays où il a vécu. En fait, មានលើសូកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសដែលគាត់បានរស់នៅទេជាប្រទេសអីកម្ពុជា c'est le pays Voyager. c'est le pays où il a fait du tourisme ជាប្រទេសដែលគាត់បានមកដើរលេងជាលក្ខណៈទេសចរឲ្យមានបានមកនៅឯណាចឹងអត់ទេបងប្អូន voilà très bien Tunisie Oui. oui
Tunisie, voilà, très bien. Ok, voilà, très bien, parfait. Hein, c'est très bien. Alors, c'est quel est son lieu préféré à Hanoï? Vous comprenez la question? Oui, monsieur. Oui. Alors, comment s'appelle le lieu ou bien quel est le lieu préféré de Charles à Hanoï? Parce que vous savez, Hanoï, c'est la capitale du Vietnam. Hanoï vient Ho Chi Minh. Le temple tại cắt chung ở toàn Le temple, voilà. Oui, monsieur. Le temple, vous entendez le temple? En anglais, temple. Oui? Oui, monsieur. Le temple. Alors, on va vérifier tous ensemble. D, en quelle année le temple a été créé? En quelle année? Sao bạn căn bán chứ? គាត់ថាប្រាសាទហ្នឹងបានកសាងឡើងនៅអំឡុងឆ្នាំណា Các bạnกับtôi 70 monsieur. 70, voilà. Oui, vous entendez 70. Alors, Charles vit où aujourd'hui? Charles. À Lyon. Aujourd'hui, ça veut dire maintenant. Maintenant, il vit où? À Lyon, monsieur. À Lyon. C'est où, Lyon? C'est dans quel pays? En France. En France, très bien. Voilà. On va vérifier tous ensemble. ចឹងយើងទៅមើលវីដេអូនឹងមួយសារទៀត Voilà. Et on va vérifier. Allez-y. Vous êtes nombreux à me demander chaque semaine de vous parler de mon enfance. Pour fêter mes 10 000 followers, vous avez bien entendu, 10 000, j'ai décidé de vous faire plaisir. Je suis né en France en l'an 2000. La classe, l'an 2000. Peu de temps après ma naissance, mon père a dit à ma mère, prépare tes bagages, on part à Hanoï. Pour les vacances, a demandé ma mère. Non, on va vivre là-bas. Un mois plus tard, on a dit au revoir à tout le monde et on est parti. Enfin, je vous raconte ça, mais je n'ai aucun souvenir. C'est ma mère qui m'a raconté l'histoire. J'ai donc passé toute mon enfance là-bas. Au fait, Hanoï, c'est au Vietnam. J'ai plein de souvenirs de cette époque. Pendant les vacances, nous avions l'habitude de voyager dans les pays voisins. Le Cambodge, la Thaïlande, la Chine. Le rêve. Je me souviens aussi des dîners avec mes parents et leurs amis dans les petits restaurants de quartier. Mais mon meilleur souvenir, c'est le temple de la littérature. Ah, je vous entends déjà, la littérature, l'intello, pas du tout. C'est un lieu magique, unique. Il date de 1070 et il est dédié à Confucius. Confucius, je vous parlerai de lui une autre fois. Il y a des jardins extraordinaires, avec beaucoup de fleurs et d'arbres. Au centre, il y a un lac. Les bâtiments traditionnels imposent le respect. Oui, c'est moi, Charles, qui dit ça. Et il y a toutes ces statues de tortues, de dragons. On peut rester là-bas des heures. C'est un autre monde. Bon, après le Vietnam, nous sommes partis vivre 1 an au Mexique, puis 2 ans en Tunisie, et nous sommes rentrés à Lyon. Mais j'ai assez parlé. Je vous raconterai une autre fois le Mexique et la Tunisie. On se voit pour une prochaine vidéo. Voilà, tout le monde. Est-ce que c'est bien clair? Oui? Oui ou non? Bon, je crois que c'est assez.
Alors, alors, vous avez bien répondu aux questions ABC. Non, AB. Alors, on va vérifier la question C. Quel est son lieu préféré? Ça va tout le monde. Quel est son lieu préféré à Hanoï? C'est quoi? Le temple. Le temple dans le coin. Le temple de... monsieur. Le temple de littérature. Voilà, le temple de littérature. En quelle année le temple a été créé? C'est en quelle année? Oui, vous avez bien entendu le mot 70, mais 70 de quoi? 70 de Jésus-Christ, 70 de Bouddha, 70 de Confucius, ou de quoi? Hàng miếng monsieur. Hàng miếng 70. ហើយ70ប៉ុន្តែធៀបទៅនឹងឆ្នាំអីមុនគ្រិស្តសករាជអំឡុងពេលគ្រិស្តសករាជក៏ក្រោយគ្រិស្តសករាជ Cầm lông Rồi. sẽ phải nèក្រោយគ្រិស្តសករាជ OK en fait c'est 70 de l'année 70 de Confucius. Est-ce que vous connaissez Confucius? Không chữ. Oui, monsieur. Confucius, ça se prononce en français, mais en khmer, Khongchu. Est-ce que vous connaissez Khongchu? Khongchu, c'est qui? Il est de quelle nationalité, Khongchu? Chinois. Ouais, Khongchu, il est chinois. Qu'est-ce qu'il fait, Khongchu?គាត់ធ្វើអីដែរ Khongchu? គេស្គាល់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអី ឆ្នាំពីទូ គាត់ជាទស្សនវិទូ philosophe voilà philosophe ហ្នឹងគឺទស្សនវិទូណា Donc le tome de littérature a été créé en l'année 70 du Confucius. Hein? ហើយខ្ញុំក៏មិនចេះកណនាទេឆ្នាំទី70នៃ Confucius នឹងបើគិតមកដល់ឥឡូវនឹងមិនអីមិនខ្ញុំវាមិនចេះដែរបាទ Charles vit aujourd'hui à Lyon en France. Voilà, c'est très bien tout le monde. Parfait, vous avez bien répondu. Alors, d'accord. Moi, je vais copier toutes les réponses dans le groupe Telegram. Voilà, très bien. Donc, pour vérifier toutes les réponses, nous allons regarder pour la 3e fois la vidéo de Charles. D'accord? Internet đi thùng sao vậy nè. Có đi lừa. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tùy. ព្រោះអាកាសធាតុប្រហែលថ្ងៃនេះវាមានភ្លៀងខ្លាំងណាស់នៅពេញនៅខេត្តផ្សេងៗថាគ្របដណ្ដប់ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងទៅអធិស្ឋានអ្នកនរគ្នាគេលោថាវាមិនច្បាស់កន្លែងណាក៏ដាច់អីខ្ញុំអត់នេះដែរណាចុះអធិស្ឋានទុកមុនបាទតោះឥឡូវយើងមើលវីដេអូសារឡើងវិញ pour vérifier toutes les réponses. Allez-y, c'est parti.
Monsieurអត់លឺសំឡេង Nó tạo lưới cho monsieur. Ô, pardon, monsieur bạn bạnសំឡេង pardon តែmonsieur សុំសារឡើងវិញតិចណាអត់បានបើកសំឡេងនៅលើ system. Vous êtes nombreux à me demander chaque semaine de vous parler de mon enfance. Pour fêter mes 10 000 followers, vous avez bien entendu, 10 000, j'ai décidé de vous faire plaisir. Je suis né en France en l'an 2000. La classe, l'an 2000. Peu de temps après ma naissance, mon père a dit à ma mère, prépare tes bagages, on part à Hanoï. Pour les vacances, a demandé ma mère. Non, on va vivre là-bas. Un mois plus tard, on a dit au revoir à tout le monde et on est parti. Enfin, je vous raconte ça, mais je n'ai aucun souvenir. C'est ma mère qui m'a raconté l'histoire. J'ai donc passé toute mon enfance là-bas. Au fait, Hanoï, c'est au Vietnam. J'ai plein de souvenirs de cette époque. Pendant les vacances, nous avions l'habitude de voyager dans les pays voisins. Le Cambodge, la Thaïlande, la Chine. Le rêve. Je me souviens aussi des dîners avec mes parents et leurs amis dans les petits restaurants de quartier. Mais mon meilleur souvenir, c'est le temple de la littérature. Ah, je vous entends déjà, la littérature, l'intello, pas du tout. C'est un lieu magique, unique. Il date de 1070 et il est dédié à Confucius. Confucius, je vous parlerai de lui une autre fois. Il y a des jardins extraordinaires, avec beaucoup de fleurs et d'arbres. Au centre, il y a un lac. Les bâtiments traditionnels imposent le respect. Oui, c'est moi, Charles, qui dit ça. Et il y a toutes ces statues de tortues, de dragons. On peut rester là-bas des heures. C'est un autre monde. Bon, après le Vietnam, nous sommes partis vivre 1 an au Mexique, puis 2 ans en Tunisie, et nous sommes rentrés à Lyon. Mais j'ai assez parlé. Je vous raconterai une autre fois le Mexique et la Tunisie. On se voit pour une prochaine vidéo. Voilà, ça va tout le monde? Oui? Oui, monsieur. Ok, vous avez bien fait le travail. Donc, on passe au deuxième point. Dans l'activité 2, tout d'abord, je vous demande d'observer les 4 photos. Peut-être vous connaissez quelque part. Il y a totalement 4 photos différentes. Photo 1, 2, 3, 4. Hein? Alors, ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលរូបមើល photo ណា peut-être vous connaissez certaines de ces photos-là. Et n'oubliez pas d'associer les légendes aux photos. Vous connaissez les légendes? Alors, vous avez quelle légende? Confucius, le temple, le jardin et le lac. Vous avez Confucius, le temple, le jardin, le lac. Et vous allez associer ces légendes-là aux photos. Photo 1, 2, 3, 4. Quoi va avec quoi? D'accord? Alors, alors, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir, pour faire des recherches, et puis vous allez associer ces légendes à ces photos. Allez-y pendant 2 minutes. Allez-y.
Alors, vous avez déjà, vous avez déjà associé? Oui, monsieur, j'ai fini. Voilà, très bien. Alors, observez et associez les légendes aux photos. Hein, on, on commence. A, Confucius. B, le temple. C, le jardin. D, le lac. Alors, quoi va avec quoi? Alors, Confucius. Confucius, c'est avec quelle photo? 3, monsieur. Quel numéro Confucius? Numéro 3. C'est le Trois. numéro 3. Oui? Numéro 3, tout le monde? Oui, Oui. monsieur. Oui, oui, monsieur. Voilà, oui. Alors, Confucius, c'est le numéro 3. Le temple, c'est quel numéro? Numéro 1. Un, Un. un. C'est le numéro 1. C'est vrai? Tout le monde est d'accord? Oui, Oui. monsieur. Oui. Voilà. Le temple, c'est le numéro 1. Et c'est le jardin. C'est quel numéro? Numéro 4. 4. Numéro 4. Numéro 4, voilà. Le numéro 4. Parfait. Et le dernier, le lac, c'est quel numéro? Euh, C'est le numéro 2. Voilà, très bien, tout le monde. Très bien. Vous avez bien fait le travail, parfait. Bien.អូខេអញ្ចឹងយើងសម្រាប់10នាទីសិនណាទាំងអស់គ្នាយើងសម្រាប់10នាទីសិនយើងទៅលុបមុខទៅបន្ទប់ទឹកណាកុំឲ្យងុយគេង Ça va tout le monde យើងនឹងត្រឡប់ជួបគ្នាវិញនៅ10នាទីក្រោយអូខេ Oui, monsieur. Voilà très bien merci beaucoup à tout à l'heure
Ok, tout le monde, nous recommençons dans la deuxième séance de cours. Ça va, vous êtes tous là? Oui? Vous êtes tous en ligne? Hello, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y. monsieur. Oui, Mhm. monsieur. Très bien, très bien. Alors, dans la deuxième partie de notre cours, nous allons lire un forum, d'accord? Il y a un forum à lire, Mon enfance, suivre cette discussion, voilà. Se souligne avec la couleur jaune, tous. Attendez, pour que vous puissiez lire facilement le texte. Je fais comme ça. Très bien. Alors, plaît. Voyez tout le monde. Est-ce que vous connaissez le forum? Qu'est-ce que c'est le forum? Est-ce que vous avez déjà participé à un forum? Non, pas encore. ដែលចូលរួម forum ណាស្គាល់ forum ទេអ្នកនរគ្នា Non, monsieur. Alors forum, Non, monsieur. un forum c'est comme une plateforme où vous pouvez donner vos commentaires, donner vos idées, vos avis face à un problème. Forum វាជាវេទិកាចូលរួមដោយសេរីមួយដែលអ្នកនរគ្នាអាចបញ្ចេញយោបល់ទៅតាមការយល់ឃើញណាស្របពេលដែលគេដាក់ជាចំណោទបញ្ហាអីមួយលើកជារឿងអីមួយឧទាហរណ៍ថ្មីហ្នឹងមានតារាកំ pl ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជពាក់លុយគេច្រើនពេកដល់ពេលជពាក់លុយគេច្រើនពេកទៅមិនដឹងដោះស្រាយធ្វើម៉េចក៏មកអំពាវនាវយំស្រែក មុខទស្សនិកជនហ្នឹងប្រើ Facebook អីចឹងណាអញ្ចឹងគឺក៏ទទួលបានលុយមានអ្នកណាត់សូនទៅផ្ដល់លុយដល់អីតាមរយៈធនាគារ ABA ហ្នឹងបាញ់ទឹកលុយឲ្យសរុបទៅប្រហែលជា$60000 $50000 ប្រមាណពាន់$60000 ចឹងគេលើកបញ្ហានេះមួយយកមកទៅចែកភាសាជា forum មួយ et vous pouvez donner vos idées, vous pouvez donner des commentaires libres à ce problème.ចឹងគេបញ្ចេញមកគេ comment en anglais des comment en français des commentaires គេឲ្យ commentaire មកមើលទៅអ្នកខ្លះគេយល់ចេះអ្នកខ្លះគេយល់ចុះ Voilà, c'est ça sur le forum. តោះនេះយ៉ាងទាំងអស់គ្នា Oui, monsieur. Là, c'est un forum sur la vie de l'enfance, mon enfance, et il y a des participants, mais on a choisi des commentaires de Camille Anger et de Brans 68. Je mets deuxអ្នកដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងណា Mademoiselle Camille Anger ហើយនិង Monsieur Brans 68. Tout d'abord, vous allez lire. Alors, j'aimerais que quelqu'un lise le texte. Alors, qui veut lire? Volontaire, levez la main. C'est moi, monsieur. Allez-y, très bien. Lisez. Oui. Mon enfant, Camille Angers. Salut, moi je vivais à Berlin quand j'étais petit. Je me rappelle juste à la place de la République. C'est sympa pour passer du temps en famille. Nous, on irait pique-niquer le week-end. Avant, il y avait le célèbre bois de Berlin à quelques mètres de la plage. Brun 68. Bonjour, moi je suis né à Bordeaux, en France. Mais j'ai vécu à Salablanca pendant mon adolescence.
J'ai deux très bons souvenirs de cette ville et de ma ville. Là-bas, je me souviens de notre grande maison et des endroits où je jouais avec mes amis. Tous les étés, mes grands-parents venaient nous voir et nous salons tout à la plage. C'était vraiment super. Merci, monsieur. Voilà, merci beaucoup pour la lecture, c'est très bien, Anne Ban Lao. Ok. Vous voyez tout le monde, ça c'est le forum de deux personnes. Ce sont Camille Anger et Brun 68. D'accord? Eux, ils donnent des commentaires pour raconter leur vie d'enfance. Quand ils étaient petits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, moi, je répète, hein? Moi, je répète. Camille Anger. Salut, moi, je vivais à Berlin quand j'étais petite. Je me rappelle juste la place de la République. C'est sympa pour passer du temps en famille. Nous, on y allait pique-niquer le week-end. Avant, il y avait le célèbre mur de Berlin à quelques mètres de la place. Prince, 68, pardon. Bonjour, moi, je suis né à Bordeaux, en France, mais j'ai vécu à Casablanca pendant mon adolescence. J'ai de très bons souvenirs de cette ville et de ma vie là-bas. Je me souviens de notre grande maison et des endroits où je jouais avec mes amis. Tous les étés, mes grands-parents venaient nous voir et nous allions tous à la plage. C'était vraiment super. Voyez tout le monde, ça c'est la vie d'enfance des deux personnes qui nous racontent. Alors, à partir de ce forum, mon enfance, vous allez associer chaque affirmation à Camille ou à Brans. Chẳng như miền affirmationច្រើនvous avez beaucoup d'affirmations et vous allez me dire quelle affirmation correspond à Camille, quelle affirmation correspond à Brans 68. D'accord? Alors, je crois que tout le monde, vous n'avez peut-être pas de problème de vocabulaire concernant le forum. ចឹងខ្ញុំសូមសម្រួលជាភាសាខ្មែរបន្តិចណាឲ្យទាំងអស់គ្នាបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពី forum ហ្នឹង ចឹងកាមីអង់ហ្សេហ្នឹងគាត់បានរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់គាត់គាត់នៅក្មេងណាគាត់បានទៅរស់នៅទីក្រុងបែកឡាំងយើងដឹងបែកឡាំងនៅទីក្រុងណានៅប្រទេសណាបែកឡាំង Allemand. Ouais, non, de l'Allemagne. En français, on dit l'Allemagne. Il y a un allemand là, en français, Allemagne. Chẳng còn bàn rốt này nâng, nên còn được tôi vậy còn bàn rùm lệch ẩm pi tì lại mối còn là la Place de la République, chỉ tì lại môi đỏ lọ nè. សម្រាប់ការជួបជុំលក្ខណៈគ្រួសារណាអញ្ចឹងឲ្យទៅចុងសប្តាហ៍ឡើងគឺកាមីអង់ហ្សេហ្នឹងគាត់តែងតែទៅជួបជុំមួយគ្រួសារគាត់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើពិកនិចមានថាយើងជួបជុំនេះហូបអីនៅក្រោមដើមឈើឬក៏នៅវាលស្មៅវាអីណាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគេស្គាល់ជាទូទៅពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគឺជញ្ជាំងគេហៅឈ្មោះថាជញ្ជាំងបែកឡាំងតែជញ្ជាំងហ្នឹងតាមទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺវាបែងចែករវាង
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាពីរអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតអញ្ចឹងវាមានប្លុកកុម្មុយនីនិងប្លុកសេរីកាន់ចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់ណា Guerre froide អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងនៅទសវត្សរ៍90ហ្នឹងមេកុម្មុយនីសប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីហ្នឹងដែលមេធំហ្នឹងគឺសហភាពសូវៀតហ្នឹងបានដួលរលំទៅក៏ចាំងវាដួលរលំដែរទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងក៏រួបរวมទៅជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែមួយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃអត់មានអាល្លឺម៉ង់ផ្លេចកើតអីទេវៀតណាមក៏អញ្ចឹងដែរនៅតែកូរ៉េជើងកូរ៉េបងអញ្ចឹងអ្វីដែលគេស្គាល់ជាទូទៅគឺតាមរយៈជញ្ជាំងហ្នឹងណាដែលគាត់រស់នៅមិនឆ្ងាយប្រហែលនេះពីជញ្ជាំងមីរបែកឡើងហ្នឹងដោយឡែកងាកមកមើលបារាំងវិញគឺគាត់កើតនៅទីក្រុងបូកដូប្រទេសបារាំងហើយគាត់បានទៅរស់នៅទីក្រុងកាសាប្លង់កាណារហូតដល់គាត់ធំដឹងក្តីពេញរូបពេញរាងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់មានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើននៅទីក្រុងហ្នឹងណាជាពិសេសគាត់នឹកទៅដល់ផ្ទះមួយដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅហ្នឹងផ្ទះដ៏ធំណាហើយនឹងទីកន្លែងដ៏ច្រើនផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្លាប់លេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ណាហើយឲ្យតែតាយាយរបស់គាត់ណាអាសាមកលេងគាត់ណានៅរៀងរាល់រដូវក្តៅណាហើយគេនាំគ្នាទៅដើរលេងនៅឆ្នេរសមុទ្រឆ្នេរខ្សាច់អីចឹងទៅណាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏ល្អមិនអាចបំភ្លេចបានណាបាទបង merci monsieur ជួយបកឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងតើអ្នកនរគ្នា Oui, monsieur. Voilà, très bien. Alors, observez bien l'exercice 3 qui vous demande d'associer chaque affirmation à Camille Anger ou Barens 68. Vous voyez ces affirmations. Il y a beaucoup d'affirmations et vous allez me dire quelle affirmation va avec Camille Anger et quelle affirmation va avec Barens. Voilà. អញ្ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្ញុំសូមឲ្យគ្នាយើងម្នាក់អាននៅកន្លែង affirmation ហ្នឹង Alors qui veut lire toutes ces affirmations là? Qui veut lire? Moi, monsieur. Ouais, allez-y. 3. Lisez les posts du forum Mon enfant. Associez chaque affirmation à Camille Anger ou Barens 68. A. Avez-vous en Allemagne? B. Année enfant. C. A. Habité au Maroc. D. Avez-vous à l'étranger pendant son adolescence? E. Se souvient d'une place. F. Aller à la place avec ses grands-parents. G. Habiter une grande maison. H. Faisait des pique-niques avec sa famille. C'est tout, monsieur. Bon, merci beaucoup. Très bien. Vous voyez tout le monde avec toutes ces affirmations. Moi, j'aimerais les répéter. A vécu en Allemagne, est né en France, a habité au Maroc, a vécu à l'étranger pendant son adolescence, se souvient d'une place, aller à la plage avec ses grands-parents, habiter une grande maison, faisait des pique-niques avec sa famille. Voilà. អញ្ចឹងយើងមើល affirmation ទាំងអស់ហ្នឹងមួយណាទៅជាមួយ Camille មួយណាទៅជាមួយ Barens. Alors, je vous laisse 5 minutes pour compléter les réponses. Compléter les phrases avec de bonnes voilà, pendant 5 minutes. Allez, monsieur Topé, tu nous prends les petits. Et puis, on va corriger tous ensemble
à 85. Voilà, 3 minutes. Allez-y. Ça va, tout le monde? Est-ce que c'est fini là? Bien, ça va. Ouais, très bien. Alors, on va corriger tous ensemble. ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាហត់នឿយដែរហើយព្រោះតាំងពីព្រឹកមកតាំងម៉ោងប៉ុន្មានមកតាំងម៉ោង 7 មែនទេ Mong muốn monsieur. ម៉ោង 9 ណាបាទ très bien មកពីយប់monsieur ទ្រាំទៅណាទ្រាំទៅ ចិត្តចប់ឆ្នាំទី 3 ឯតាផ្លឹបផ្លែតហ្នឹងចប់បាត់ទៀតទេតម្រាំចប់គូវីដែរហ្នឹងយើងវាចប់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងតស៊ូឡើងកុំបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការសិក្សាណាគឺអញ្ចឹងឯងalors on va vérifier avec toutes ces affirmations qui correspondent à Camille et ces affirmations qui correspondent à Brans. Alors, on va commencer par la petite lettre. A vécu en Allemagne. Alors, cette affirmation correspond à Camille, Angers ou à Brans? Camille. Camille. Tout le monde, vous êtes d'accord avec Camille? Oui? Oui, monsieur. Ouais, Camille. Ouais, c'est ça. Être né en France, c'est qui alors? Camille ou Brans? Brans. Brans, certains disent Brans, certains disent Camille. Voilà, être né en France, c'est Brans, c'est ça? Alors, habiter au Maroc, c'est Brans ou Camille? Brans. Camille. Camille? Brang. Brans? Camille. Camille. Brans ou Camille? Camille ou Brans? Camille. Alors, pourquoi Camille? Pourquoi Brans? មើលសុំកាមីមុនហេតុអីបានកាមីកន្លែងហ្នឹងគេថាគាត់ទៅរស់នៅប្រទេសម៉ារ៉ុកហ្នឹងនៅប្រទេសនៅអាមេរិកអាហ្វ្រិកខាងជើងប្រទេសម៉ារ៉ុកអាហ្វ្រិកខាងជើងនៅជិតអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឯងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងភាគច្រើនប្រទេសអ្នកមានណាយើងកុំច្រឡំថាឲ្យតែទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រទេសអ្នកក្រមែនទេពួកក្រសក់កញ្ញាញ់ខ្មៅហ្នឹងគឺព
ពួកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឯនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងស្អាតស្អាតណាហើយសិទ្ធិប្រទេសអ្នកមានដោយសារប្រេង ដោយសារគាត់ស្អាតមកជួយ នៅអាហ្វ្រិកខាងជើងជាប្រទេសអ្នកមានណាហើយយើងឲ្យលឺសអាហ្វ្រិកគឺពួកនឹងខ្ជិលណាសក់កញ្ញាញ់បលខ្មាស់ មានជាកាលមុនក៏ធ្លាប់ច្រឡំចឹងដែរណាមិនជឿធ្លាប់រៀនពីមុនមកតើប្រជាជនទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងខ្ជិលហើយសបល់ខ្មៅសក់កញ្ញាញ់ហើយក្តៅដីដាំដុះគឺមិនដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងទេការពិតជាការច្រឡំមួយដ៏ធំតែម្ដងណាដល់ណាហើយមិញ habiter au Maroc en fait c'est l'affirmation de Brands puis pourquoi ils avaient vécu à Casablanca ជាទីក្រុងរបស់ប្រទេស Maroc a vécu à l'étranger pendant son adolescence c'est Camille ou bien Brands Brands se souvient d'une place. C'est Camille ou bien Brands? Camille Mais Camille, Camille. I de Zalern entre I. Ça se prononce I. Ce n'est pas il. C'est pas Camille, non. C'est Camille. Aller à la plage avec ses grands-parents, c'est Camille ou Brands? Brands. Habiter une grande maison, c'est Brands ou Camille? Brands aussi. Et le dernier faisait des pique-niques avec sa famille, c'est Brands ou Camille? Camille, très bien. Alors moi j'ai mis Camille par la lettre C et Brands avec la lettre B. On va vérifier la réponse. Hop. Voilà. Ali. Voilà. T'en as marre Ali, hein? Ok, tout le monde. Alors, pas de réponse. Ok, tout le monde, merci beaucoup. Vous avez bien fait un travail et me sort la mentir. យើងទៅមើលចំណុច2ណាអំពី passé composé et l'imparfait តង់ទាំងពីរទាំងអស់គ្នារៀនហើយមែនទេ Vous avez déjà appris le passé composé et l'imparfait. Oui? Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Ici, c'est juste un rappel. គេដាក់នៅខាងចុងនេះ rappel គឺរំលឹកឯងគេឲ្យយើងរំលឹកបន្តិចៗណាកុំឲ្យភ្លេច Alors, le passé composé,នេះគេឲ្យយើងធ្វើលំហាត់តែម្ដង compléter avec avoir ou être អញ្ចឹងយើងដឹងថា passé composé យើងមានគេស័ព្ទជំនួយ2 certains verbes utilisés avec l'auxiliaire avoir et certains verbes utilisés avec l'auxiliaire être. Et avec l'auxiliaire être, n'oubliez pas de faire l'accord masculin, féminin, singulier ou pluriel. Et surtout, n'oubliez pas le passé participe passé des verbes. អានេះក៏សំខាន់ដែរណាតើលោកអ្នកសាកបងធ្វើលំហាត់នឹងមើលvous essayez de compléter avec avoir ou être. Alors, clé Timoy, la première phrase. Nous rester à Hanoï. Alors, avec être ou avoir? Être. Avec être, voilà, parce que le verbe rester utilisé avec l'auxiliaire être. Chante nous est. Nous sommes. Voilà. Nous sommes restés avec S à Hanoï. Très bien. Passer mon enfant là-bas. Alors, passer avec quel auxiliaire? Être ou avoir? Avoir, monsieur. Avoir passé. Très bien. Donc, ça va donner j'ai passé mon enfance là-bas. Très bien.
តែឥឡូវយើងទៅដល់ប៉ែល participe passé វិញមានន័យថាទម្រង់របស់វាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលវាទៅជា passé composé alors vous avez des verbes quel verbe alors décider partir vivre rester dire devenir alors មើលជួយបញ្ជាក់ទម្រង់ participe passé ទីមើលវាទៅយ៉ាងដូចម្ដេចវិញហើយប្រើជាមួយ auxiliaire អី alors décider être décidé ou bien avoir décidé avoir décidé chứ participe passé របស់វាទៅមិនវិញ décider décider de sang de quy très bien partir alors partir être ou avoir partir être voilà mới partir từ participe passé từ par ấy party partir voilà très bien vivre avoir ou être avoir très bien avoir est avoir comment avoir vécu très bien avoir vécu parfait rester être ou avoir être rester participe passé comment ça s'écrit sans digouille à la fin dire avoir être ou avoir avoir très bien avoir comment avoir dire đi participe passé avoir đi avoir dit voilà di t devenir avec être ou avoir être voilà être comment très bien devenir devenir là très bien devenir devenir ở mấy bạn gì très bien et parfait I3 c'est où I3 hop, voilà c'est parti យើងទៅមួយចំណុចទៀតចុងក្រោយអំពី imparfait ជាតង់មួយជាមួយ passé composé ដែរ dans le passé តែការប្រើប្រាស់របស់វាខុសគ្នាយើងបានរៀនរួចហើយអញ្ចឹងនៅទីនេះគេឲ្យយើងធ្វើអី relever les verbes à l'imparfait dans le forum ឥឡូវយើងទៅមើល forum យើងឡើងវិញហើយយើងស្រង់មើលគេស័ព្ទណាដែលប្រើនៅតង់ passéតោះនេះយើង oui ça va tout le monde oui monsieur voilà បាទឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងកាមីគេស័ព្ទណាខ្លះដែលនៅ imparfait vivre ouais vous avez vivre c'était aller avait voilà très bien et branche imparfait មានអីខ្លះ branche jouer voilà jouer ouais quoi d'autre venez voilà venez allions voilà nous allions et le dernier c'était voilà très bien c'est parfait tout le monde c'est très bien chẳng merci beaucoup tout le monde ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការងារមួយដ៏ល្អនៅថ្ងៃនេះ c'est très bien ហើយ merci beaucoup អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាយើងសម្រាប់មុនបន្តិចណាដោយសារយើងបានបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងហើយដូចជាដូចជាស្អកខមែនតើហើយចឹង merci beaucoup tout le monde សម្រាប់ថ្ងៃនេះចឹង monsieur ដូចជាអត់មានអីទេទាំងអស់គ្នាមានអីហ៎មានជាសំណូមពរឬក៏មានអីចង់ចែកម្លែកឬក៏គិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយបានហើយ monsieur អូខេចឹង merci beaucoup tout le monde ហើយសូមកុំភ្លេចតាមដាននៅក្នុងក្រុមណានៅក្នុងក្រុម Telegram យើងហ្នឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការចែកម្លែកព័ត៌មានហើយនឹងមេរៀនហើយកុំភ្លេច
assignment devoir របស់ Mission នៅក្នុង Telegram នៅក្នុង Microsoft Teams ហើយ Mission នឹងព្យាយាមរកឯកសារមកឲ្យបានច្រើនឲ្យអ្នកនរគ្នាហើយនឹងជួយសម្រួលដូចមេរៀនអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះ Mission ដឹងថាអត់មានសភៅទេអត់មាន download copy អីទៀតហើយបាន Mission ដឹងដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងគាត់សួរថាអត់ឃើញ share screen អត់ឃើញ share មានអីមើលអាហ្នឹងហើយមានន័យថាយើងអត់មានអីទេណា ចឹងយើងព្យាយាម download ឯកសារយើងទុកទៅមិនសមជាអ្នករៀនយើងកុំកាន់តែទូរស័ព្ទមួយគេយល់អង្រឹងទន្ទឹងមើលផ្លូវចឹងvoilà merci tout le monde ហើយ merci beaucoup ហើយយើងអាចpardon យើងឈប់នេះ download ប្រេសំមួយសិនវាជាស្រង់អវត្តមានយើងក្នុងព័ន្ធ download attendance list បាទc'est où ITC IBPP voilà très bien. Bon, merci beaucoup tout le monde. Je